समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्ण मधुमय नाम मोर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई भाई माने गोटे विशेष अनुरोध आपण मानक जे वीडियो को बिल्कुल स्किप करंतु नहीं, कारण आम्भे माने आज वीडियो रे दुईटी विषय आम देखा। मु आपण मानक आज वीडियो रे दुईटी विषय देखी। गोटे विषय होची जक्षिय चढ़ी गछ एवं आउ गोटे विषय होची जक्षियंकर कबर। जक्षिय चढ़ी गछ एवं जक्षियंकर कबर दुईटी जाक आज वीडियो रे आमे माने देखिबा। तबे ख्रीष्टर प्रिय भाई बनी माने चलंतु आज वीडियो को आमे माने आग को नेबा। तबे प्रिय बंधुगण आपण वर्तमान जोटा देखुचंती ये होची जेरिको। बाइबल रे जेरिको बोली गोटे जगह अच्छे आ जोटा कि उड़िया रे कहा जाए जिरिहो बोली कहा जाए। तबे प्रिय बंधुगण प्रभु जीशुख्रीष्ट निज शिष्य मान सहित ता सहित किछि प्रभु जीशुख्रीष्टर अनुसरणकारी सेमान सहित सेमाने जाउचंते रास्ता रे जाउचंते आ सेही समय जक्षिय नाम जन व्यक्ति से प्रभु जीशुख्रीष्ट को देखिबे बोली बहुत इच्छा प्रकाश कले, किंतु जेहेतु से बांगर थिले से निमंते से प्रभु जीशुख्रीष्ट को देखि पारु नथिले। आपण पाई परिबे लुक लिखित सुसमाचार 19 पर्व तार 1 रु पढ़िबे आपण को मिल जिवो। तबे ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भनी माने आ जते बेले जक्षिय प्रभु जीशुख्रीष्ट को देखि पारिले नाही आ सही समय से एक गछ उपर को चढ़िले, से डिम्बुरी गछरे चढ़िले। एटा देखंतु जेरिको द लोएस्ट प्लेस ऑन अर्थ 1300 फीट बिलो सी लेवल 10,000 ईयर ओल्ड ब्लेसड पीस फ्रॉम द ओल्डेस्ट सिटी। तबे ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भनी माने जेरिको आ ये हूँ बहुत पुराना। आपण शुणिथिबे जिरिहोर पाचेरी आ केमिति तले पड़ी जाइथिला धन्यवाद प्रशंसा द्वारा। आउ एठी लेखा अछि देखंतु जिरिहो बा जेरिको बोली स्पष्ट भाव लेखा अछि। तबे प्रिय बंधुगण ये हूँ जिरिहोर सहर माने आजिर जोटा जिरिहो बोली कहा जाए से जिरिहो सहर। आ एठारे ऑटो मानक आप देखा पाइबे, ता सहित अन्य पशु माने मध्य अछंती। आ एठी बेसी देखा जाए खजुरी गछ बेसी देखा जाए। आ एई अंचलर खजुरी कुड़ी गुड़िक प्राय बहुत बड़ बड़। आमर एठाकार अपेक्षा सेठाकार खजुरी कुड़ी गुड़िक बहुत बड़ बड़। तबे ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भनी माने जिहोशुआ समय आ इस्राएल लोक माने ए जिरिहोर पाचेरी को प्रदक्षिण करथिले 7 दिन 7 राति। सप्तम दिन रे ता भूमिसात हेतला एटा लेखा अछि जिहोशुआ समय घटितला। तबे आज ये होची सही सहर सही जगह जोटा आप देखुंती। तबे प्रिय बंधुगण आहरी अनेक विषय आप देखिए। ये हूँ जिरिहोर सहर आप देखिले। आ अल्प समय पर आप देखिए जक्षिय जो गछरे चढ़ी थे, कारण टिके पूर्वर मुझे कही जे जक्षिय चढ़ी थे डिम्बुरी गछरे। आउ एटा देखंतु एठी मार्केट भी अच्छी, मार्केट कॉम्प्लेक्स भी अच्छी। आउ एठी बहुत किसी विषय एठी मिले। ए खजुरी कुड़ी गुड़िका देखंतु आज्ञा बहुत बड़ बड़ आ जोटा कि आमर एठाकार खजुरी कोड़ी तुलन रे बहुत बड़ हब। तबे ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भनी माने ये होची से खजुरी गछ आपण जोटा देखुचंती। आउ मोर आ गोटे विशेष अनुरोध आपण मानकु
ଆପଣ ଯଦି এই ଜିରିହ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାରିବି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଜୁରୀ କୋଳି, ଯାହାକୁ ଏଠି ଆମେ ଖଜରା ବୋଲି କହୁ, ମାନେ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବଡ଼ ହେବ ଖଜରା, ସେହି ଆକାରର ଖଜୁରୀ କୋଳି ଗୁଡ଼ିକ। ହୁଏତ ମୋର ଭାବନା ଏମିତି ଯେ ହୁଏତ ଏଠାରୁ ଖଜୁରୀ କୋଳି ଗୁଡ଼ିକ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରାଯାଉଥିବ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ, ଏମିତି ବି ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ତେବେ ଯାହା ହେଉ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଜିରିହ ନଗର କେତେ ବଡ଼ ନଗର। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ এই ଜଗତରେ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେ ଅନେକ ଜାଗାକୁ ଏମିତି ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେ ଜାଗା ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜିରିହ, ଆଉ ତାକୁ ଜେରିକୋ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଇଂରାଜୀରେ। ଆଉ ଇଂରାଜୀ ବାଇବଲ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ସେଠି ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯକ୍ଷକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯକ୍ଷକୁ ଦେଖିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯକ୍ଷ ତୁମେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସ, ଆଉ ଅବଶ୍ୟ ଆଜି ମୁଁ ତୁମ ଘରେ ରହିବି। ଆଉ ଯକ୍ଷ ଏହା ଶୁଣିକି ଅତି ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଗଛ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଗଛ। ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁଶ୍ କରିଛି। ଆଉ ଏଇ ଗଛରେ ଯକ୍ଷ ଚଢ଼ିଥିଲେ, এই ଗଛଟି ଆଜି ବି ରହିଅଛି। ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, କ'ଣ ଏତେ ବର୍ଷ ହେବ ଗଛଟି ବଞ୍ଚିଛି? ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗଛର ଆୟୁଷ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବେ, ଆପଣ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛର ଆୟୁଷ ହେଉଛି 5,000, 7,000, 10,000, ଏମିତି ଗଛ, ଏମିତି ହେଉଛି ଗଛର ଆୟୁଷ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଗଛ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗଛରେ ଯକ୍ଷ ଚଢ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଥିଲେ, ଯକ୍ଷ ତୁମେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସ, ଆଜି ଅବଶ୍ୟ ମୋତେ ତୁମ ଘରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯକ୍ଷ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଠି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଯକ୍ଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ବଦଳିଗଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଆଜି ଅବଶ୍ୟ ତୁମ ଘରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯକ୍ଷ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ମୁଁ ଯଦି ଅନ୍ୟର କାହାଠାରୁ କିଛି ନେଇଥାଏ, ତେବେ ତାକୁ ମୁଁ 4 ଗୁଣରେ ଫେରାଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ମୁଁ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦାନ କରୁଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାହା ଜୀବନରେ ଆସିବେ, ତା ଜୀବନ ପୁରା ବଦଳିଯିବ, ତାର ସ୍ୱଭାବ, ତାର ଚରିତ୍ର। ଆଉ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ ଗୁଣ୍ଡା ଥିଲି, ବଦମାସ ଥିଲି, ଏବେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଅନେକ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେବକ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, এই ଗଛକୁ ଏମିତି ପାଚେରୀ ଦେଇକି ରଖାହେଇଛି, ଘେରେଇ ହେଇକି। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଗଛ। ଟିକେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେମାନେ ସେଇ ଗଛକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଗଛ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଗଛ, ଆଉ ଯେଉଁଠି ଯକ୍ଷ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଚଢ଼ିଥିଲେ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜିର ଜିରିହ ସହର। ଆଉ ଯକ୍ଷ ସେଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା। ତେବେ ଇଏ ହେଉଛି ଜିରିହର ସହର, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଗଛ, ସେଇ ଡିମ୍ବୁରି ଗଛ, ଯେଉଁ ଗଛରେ ଯକ୍ଷ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଚଢ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ ଅନେକ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏସବୁ କାହିଁକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଦେଖାଇବାର ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେମିତିକି ଆପଣ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବେ, ସତ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାତ ହେବେ। ତା ସହିତ ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେମିତି ମଜବୁତ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଏବଂ ଅନେକ ବିରୋଧୀମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଯେ ତୁମର ବାଇବେଲ ହେଉଛି ଏକ କାଳ୍ପନିକ ପୁସ୍ତକ, ସେଥିରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ବାଇବେଲର ଏମିତି ଐତିହାସିକ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିରୋଧୀମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଯେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଦେଖିବା ଯକ୍ଷଙ୍କର କବର ଦେଖିବା। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯକ୍ଷଙ୍କର ଗଛ ମୁଁ ଦେଖାଇଲି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯକ୍ଷଙ୍କର କବର, ମାନେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ କବର ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର କବର ଯେଉଁଠି ଅଛି ମାନେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମତ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚ ରହିଛି। ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚ, ଏକ ଉପାସନା ଗୃହ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ଆସନ୍ତି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି, ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଟମ୍ବ ଅଫ୍ ଜକରିଆ, ମାନେ ଯକ୍ଷଙ୍କର କବର ବୋଲି ଏଠି ଲେଖା ଅଛି। ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟମ୍ବ ଅଫ୍ ଜକାଇଆ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ମାନେ ତାଙ୍କର ପୁରା ପରିବାରରେ ଯକ୍ଷ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସପରିବାରର କବର ଏଇଠି ଅଛି। କେବଳ ଯକ୍ଷ ନୁହେଁ, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ କହୁନି, ଏଇଠି ଲେଖା ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁଶ୍ କରି ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତେବେ ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ମୁଁ ଦେଖାଇବି ଯକ୍ଷଙ୍କର କବର। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯକ୍ଷଙ୍କର କବର। ଆଉ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆପଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ଼ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ଏ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ, ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ, ତେବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ହେଉ, ଫେସବୁକ୍ରେ ହେଉ, ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଏମିତି ଐତିହାସିକ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଧୁମୟ ନାମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।